अरे मिट्टू ए जाए शोचु शीघ्र उठु। कौन है काऊ सकाळू सकाळू एति चित्कार काहेकि करूचु? तो पाखरु किछि चोरी हो जाइछि कि? मो पाखरु किए काहेकि चोरी करिब? आमे दुई जण तो ए जंगलर सबुठ बड़ चोर। सुन मु आज देखि आसिली मुन्नी आउ सोनी चढ़ी नुआ घर तैयारी करिसंती। तांको घर दुईटा देखिबाकू भारी सुंदर। आमे आज ही से दुई जनक घर चोरी करिबा। अरे बा दुई जण दुईटी घर चोरी करिबा। दुईटी घर बिक्री कले भल टंका पाइबा। हेले आमे दुई जण दुईटा घर केमिति चोरी करिबा? एते दिन चोरी कलुणी तथापि तो मुंडरे बुद्धि नाही। अच्छा हो रह मु किछि उपाय चिंता करूची। आरे मिलिगला मते एक उपाय मिलिगला। एमिति से काऊ आउ मिटू योजना बनेले। तापरे सेमाने मुन्नी आउ सोनी घर को जीवा पई बाहरिले। मिटू तू सोनीर घर को जा। जेमिति कहिथिली सेमिति करिबू। मु जाउची मुन्नी घर को। ठीक अछि काऊ दुई जण घर चोरी करि सारिला परे बाजार रे देखा करिबा। आरे मुन्नी मु तते गोटे कथा कहबाकू आसीथिली। कौन कहब काऊ भाई? मुन्नी आम जंगलर शेष मुंडरे गोटे कदली बगीचा अछि। सबु कदली गछरे अनेक सारा मिठा कदली फळिछि। मु जाउथिली कदली आनिबा पई। रास्तारे तो घर देखी तते कहबाकू चली आसिली। मिट्टू आउ सोनी चढ़ई कदली आनिबाकू चली गलेणी। तू भी मो सांगरे आ मिठा मिठा कदली आनिबू। सतरे ना कौन काऊ भाई? मते भी तुम सांगरे नहीं जाओ। मु भी मिठा कदली आनिबाकू चाहूची। अच्छा ठीक अछि आस मो सांगरे। मुन्नी मु बैग आनिबाकू भूली जाइची। तू आग जा। रास्तारे मिट्टू आउ सोनी चढ़ई को पाई जिबू। मु बैग नेकी गले अनेक सारा कदली आनी पारिबा। अच्छा ठीक अछि काऊ भाई मु जाउची। एमिति मिछ कही काऊ मुन्नी को पठेई शीघ्र ता घर को गला। आउ ता घर चोरी करी नहीं गला। सेपटे मिट्टू भी सोनी चढ़ी को पठेई ता घर भी चोरी करी नहीं आसिला। घर तो चोरी करी नेले। एबे चाल आर जंगलर बाजार को जिबा। सेई बाजार रे ए दुईटी घर बिक्री करिबा। ए जंगल रे दुई घर बिक्री कले आमे धरा पड़ी जिबा। एमिति कथा हे से दुई जण पाख जंगल को गले आउ चोरी करिथिबा दुई घर को बिक्री करिदेले। आउ से जंगल को फेरिबानी नहले बहुत माड़ खाइबा। आज आमे एई जंगल रे ही रही जिबा। ए जंगल रे तो आम घर नाही। आमे रहिबा पई घर कोठु पाइबा? चाल घर खोजिबा कोठी ना कोठी तो पाई जिबा। काऊ कहूथिला एठी कदली बगीचा अछि। हेले काई एठी तो गोटे भी कदली गछ नाही। काऊ मते मिछ कही एते हैरान कला। मु ताको छाड़ीबिनी। मुन्नी भौणी मु सबु जगह खोजी सारिलेनी। एठी गोटे भी कदली गछ नाही। आमको पठेई काऊ आउ मिटू आसिलेनी। सेमाने आमको बोका बनी आमर क्षति करिबाकू चाहुथिबे। चलो चलो शीघ्र घर को फेरी जिबा। एक एठी मो घर नाही। मु एबे ही मो नुआ घर तैयारी करिथिली। किए मो घर चोरी करी नहीं गला? मुन्नी मोर भी घर नाही। मते लागुची से काऊ आउ मिट्टू आम घर चोरी करी नहीं जाइचंती। से दुई जंक ऊपर विश्वास करी भूल हे गला। तांकर केबे भलो हेबनी। सेपटे काऊ आउ मिट्टू घर खोजु खोजु गोटे चढ़ेर घर देखि ता पाखु गले। आरे चढ़ई आज रातिटा आमको तो घरे रहिबाकू देई पारिबू? आमे जंगलरू जंगल बुली बुली व्यवसाय करू। दुई दिन पाई कौन आउ घर तैयारी करिबू? सेथि पाई जनक घरे रही जाऊ। ओ अच्छा ठीक अछि। आज राति तुमे दुई जण मो घरे रही जाओ। मो झियो सांगरे रुहे। हेले तुमे दुई जण कौन व्यवसाय कर? आमे गोटे जंगलरू धान गहम अल्प दाम रे किणी अन्य एक जंगल रे बिक्री करू। एमिति आमे आम व्यवसाय करू। जहा भी पाऊ सेथिरे चली जाऊ। अरे तमे माने तो बहुत भलो काम कर। आस घर भीतर को। माँ चढ़ी काऊ आउ मिट्टू ऊपर भरोसा करी तांको ता घरे रहिबाकू देला। काऊ भाई मिट्टू भाई मु एबे काम को जीबी। आज अनेक देरी हे गलानी। माँ कुन्नी तू काऊ आउ मिट्टू अंकल को सांगरे था। जमा दुष्ट हेबुनी। अच्छा ठीक अछि माँ। काम सरिला परे शीघ्र घर को फेरिबा। तापरे माँ चढ़ी काम को चली गला। से जीवा परे काऊ ता घर चोरी करिबा को चिंता कला। मिट्टू सुन तू ए छुआ को धरी बाहर को जा। मु जेते बेले घर चोरी करी नहीं जीबी तू भी मो पछे पछे चली आसीबू। अच्छा ठीक अछि।
ମା କୁନି, ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା। ତୁ ଶୀଘ୍ର ତ ଫୁଟବଲ ନେଇ ଆ। ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବି। ଚାଲ ଚାଲ ଅଙ୍କଲ। ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। କାଉ ଚଢ଼େଇର ଘର ଚୋରି କରିନେଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ମିଟୁ ବି ଗଲା। ଏ ସବୁ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବି ଦେଖିଲା। ଅଙ୍କଲ ଆମ ଘର କୁଆଡେ ନେଉଛ? ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆମ ଘର ନିଅନି, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ତାର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ରହିଲା। ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା। କଣ ହେଲା ରେ ମା, ତୁ ଏଠି ଏମିତି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଆମ ଘର କୁଆଡେ ଗଲା? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମାନେ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ମୋ ଘର ଚୋରି କରି ନେଇଗଲ। ତମ ମାନଙ୍କର କେବେ ଭଲ ହେବନି। ଭଗବାନ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଅନେକ ଦିନ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ଘର ଖୋଜିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ 3ଟି ତରଭୁଜ ଘର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଘରେ କିଏ ଅଛ? ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କିଏ ତମେ ମାନେ? ଏଠାକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ 3ଟା ତରଭୁଜ ଘର କାହାର? ଏ 3ଟା ତରଭୁଜ ଘର ମୋର। ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ ରୁହେ, ଆଉ 2ଟା ଘର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ସେ 2ଟା ଘର ମୁଁ ଭଡ଼ା ଲଗେଇ ଯାହା ବି ପାଏ ସେଥିରେ ଚଳିଯାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଯାଦୁଗରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ସେ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ମତେ 3 ତରଭୁଜ ଘର ଦେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ 2 ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହିପାରିବ। ଆରେ ମିଟୁ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଏକା, ଏ ଆମ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବନି। ଚାଲ ତାକୁ ମାରି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେବା, ତାପରେ ଏ 3 ଘର ଆମର ହେଇଯିବ। ଏମିତି ସେ 2 ଜଣ ପିଟି ପିଟି ବୁଢ଼ୀକୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆରେ ମିଟୁ, ଏ 3 ଘରକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଏ 3 ଘର ଅଲଗା। ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରହିଯିବା। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ 3 ଘର ପାଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ତରଭୁଜ ଘର ମୋର। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଘର ଦେଉଛି, ତୁ ସେଇଠି ରହ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ନେବି? ମୁଁ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଅଧିକା ପିଟି ନଥାନ୍ତି, ସେ ଏଠୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ଘର ନେବି। ନା, ମୁଁ 2ଟା ଘର ନେବି। ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି କରନି। ଏମିତି ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲା। ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ 2 ଜଣ ଲାଠି ଧରି ମାରପିଟ ହେଲେ। ଶେଷରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମରିଗଲି ରେ, ମରିଗଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ମୋର ଏ ତରଭୁଜ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। କାଉ, ତୁ 3ଟା ଯାକ ତରଭୁଜ ଘର ନେଇଯା। ମତେ ବଞ୍ଚା। ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଉଠି ପାରୁନି, ତତେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି? ମୋର ବି ଏ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ ଅଛ? ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏମିତି କହୁ କହୁ ହିଁ ସେ 2 ଜଣ ମରିଗଲେ। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତମେ ମାନେ ଭାବୁଥିଲ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଦେଖିଲ ଆଜି ତମମାନଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ତରଭୁଜ ଘରକୁ ଫେରି ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ପାରା ରହୁଥିଲା। ସେ ପାରାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ପାରାକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ମିଠା କଦଳୀ ଦେଇ ତା ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ପାରା, ଯେମିତି ଗରମ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଗରମରେ ମୋ ଛୁଆ ରହିପାରୁନି। ସେ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ତାକୁ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ। ଏ ଖରା ଦିନରେ ତମମାନଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବନେଇଛି। ମୋ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଲାଲ କଦଳୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଜାଣିଛ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏଇ ନେ ଲାଲ କଦଳୀ। ଯା ମା, ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇ ଆସିବୁ। ମିଟୁର ଛୁଆ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପାରା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବନେଇଛୁ। ମୋ ଝିଅ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ତାକୁ ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ?
ହଁ ତୁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛୁ। ଗୋଟେ ଲାଲ କଦଳୀ ବଦଳରେ ତୋ ଝିଅ ଏଇ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇ ପାରିବ। ଲାଲ କଦଳୀ ନଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ମୋ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଦିଏନି। କ'ଣ କହୁଛୁ ପାରା? ଲାଲ କଦଳୀ? ସେ ଲାଲ କଦଳୀ ତ ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ମିଳେ। ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିପାରିବିନି। ତୁ ଯଦି ଲାଲ କଦଳୀ ଦେଇପାରିବୁନି, ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରିବିନି। ଯା, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା, ପାରା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଲ କଦଳୀ ଦେଲନି? ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ଗାଧେଇବି? ମୁଁ ଯଦି ନ ଗାଧେଇବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସହ ଖେଳିବେନି। ଆରେ ମା, ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇ ପାରିଲୁନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଚାଲେ, ମୁଁ ତତେ ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ଦେବି। ଦେଖିବୁ, ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇବା ଅପେକ୍ଷା ନଦୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ ତତେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ନଦୀକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନଦୀରେ ଗାଧେଇଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କାଉ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୋ ପାଖରେ ଲାଲ କଦଳୀ ନଥିବାରୁ ତୋ ଛୁଆ ପାରାର ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇ ପାରିଲାନି। କାଉ, ତୁ ତ ଜାଣୁ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ମିଳେ। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ମୋ ଛୁଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଓ, ଏଇ କଥା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତ ଘର ଆଉ ତୋ ଛୁଆକୁ ଜଗିଦେବି। ତୁ ଯା, ସେ ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିବୁ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖେ ଚଢ଼େଇ, ସବୁ ଛୁଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧଉଥିବେ, ହେଲେ ତୋ ଛୁଆ ଗାଧେଇ ପାରିବନି। କହିଲୁ ତାର କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ? ହଁ କାଉ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଆଜି ସିନା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧେଇବେ ସେତେବେଳେ ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ। କାଉ, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ଘର ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ଜଗିପାରିବୁ? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ ଯା। ଦେ, ମତେ ତ ଘରର ଚାବି ଦେ। ମୁଁ ତ ଘର ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ ଜଗିଦେବି। କାଉର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଘରର ଚାବି ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ହା ହା ହା, ଚଢ଼େଇ କେତେ ବୋକା। ତୋ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ତୋ ସହ ନାଟକ କରୁଥିଲି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ପିଟି ପିଟି ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ମୋର। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ମୋ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଆହୁରି ପିଟିବି। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଲାଲ କଦଳୀ ଧରି ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପରୀ କିଛି କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। କ'ଣ ପରୀ, ତୁମେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭିତରେ କେମିତି ଅଟକି ଗଲ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଅନେକ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ନଥିବାରୁ ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଜାଣି ଗୋଟେ ପିଶାଚି ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା। ତା ପାଖରୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଗଛ ପଛ ପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲି ଏଠି ଏତେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଅଛି। ଏ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି। ଏବେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ପରୀ, ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଏ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଛି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ପରୀକୁ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଅନେକ ସମୟରୁ ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି। ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ଖୋଜିବି। ଯାଦୁର ଲାଠି ପାଇଲେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବି। ତାପରେ ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଲାଲ କଦଳୀ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଛୁଆ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମା, କାଉ ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ତମକୁ ଲାଲ କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇ ମତେ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି କାଉ? ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ଘର ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ତା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ଘର ଚଢ଼େଇ ନେଲୁ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ମୂର୍ଖ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୋ ଘରର ଚାବି ମତେ ଦେଇଦେଲୁ। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ମୋର। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୁଁ ଏ କଟୁରୀରେ ତମ ମା ଝିଅଙ୍କ ବେକ କାଟିଦେବି। ନା, ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି କାଉ। ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ କାଉ, ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ମୋଠୁ ଏ ଘର ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ, ତୁ ବି ବେଶୀ ଦିନ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁନି। ଭଗବାନ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଘର ବନେଇଥିଲି,
ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ନେଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ରହିବି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କଦଳୀ ଘରେ ରହ। ଆଜିଠୁ ଏ ଘର ତମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। କେହି ବି ତମଠୁ ଏ ଘର ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବେନି। ପରି, ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମେ ନଥିଲେ ଆମର କଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା? ଚଢ଼େଇ, ଦିନେ ମୋ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ତ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ନ ଆସିଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ ଆରାମରେ ତ ଝିଅ ସହ ଏଇ ଘରେ ରହ। ତାପରେ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଝିଅ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମା, ଘରଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇ ଘର ଭିତରଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ମତେ ଏ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମା ଝିଅ ଖୁସିରେ ସେ କଦଳୀ ଘରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରିଲା। କାଉ ରହୁଥିବା ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମରିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ନିଜ ଶାସ୍ତି ପାଇଲା।